Okay, good evening, students. Am I audible? Good evening, sir. Okay, thank you. So, Good evening, sir. good evening. Then. So, we were discussing about the muscle contraction, and the last topic in muscle contraction is energetics during muscle contraction. Okay, so muscle requires for its energy ATP. Okay, ATP is produced from ADP and inorganic phosphate. That means for adenosine diphosphate, when one phosphate is added, it becomes adenosine triphosphate, where in the third bond of this ATP, the energy is stored. Whenever the body requires energy, ATP is again broken down to release ADP, inorganic phosphate, and energy. But for ATP to be synthesized, it requires a phosphate. This phosphate is provided by, this phosphate is supplied by a substance called as phosphogen. These phosphogens are of two types, arginine phosphate and creatine phosphate. Arginine phosphate is seen in invertebrates and creatine phosphate is seen in chordates. So in us, the phosphogen is creatine phosphate. So this creatine, when combines with ATP, it gives rise to creatine phosphate plus ADP. Okay, and this creatine phosphate, whenever the cell requires energy, provides the phosphate that is required immediately. And the same reaction in opposite direction releases creatine also. And we also know that ATP is produced only during aerobic respiration. So the aerobic respiration involves glycolysis, Krebs cycle, and electron transport. In glycolysis, glucose is broken down to pyruvic acid, during which about 2 ATP is produced. Actually 4 ATP is produced, 2 ATP is already utilized during this process. So the net ATP is only 2. Okay, and this is not sufficient. This amount of ATP is not sufficient to perform work by a muscle continuously. So it requires more and more amounts of energy. Hence, the pyruvic acid should enter Krebs cycle by converting itself into acetyl CoA. After Krebs cycle, during glycolysis and also in Krebs cycle, what happens? NAD and FAT get reduced, and these reduced NAD and FAD in electron transport chain, they get oxidized again by losing the hydrogen, and that is transported through electron transport chain, and finally nearly 32 ATP are produced. Okay, and this entire process requires oxygen. Glycolysis does not require oxygen, thus it is an anaerobic process which takes place in cytoplasm and produces very little amount of energy. Whereas for the continuous supply of energy, the glycolysis should be followed by Krebs cycle and electron transport chain, where large amounts of energy can be produced. So
For the muscle to perform work continuously during exercise, during playing, during running, in all these, muscle requires continuous supply of energy. So continuous supply of energy requires also continuous supply of oxygen, because oxygen is involved in the breakdown of glucose to release carbon dioxide, water and energy, which we call it as aerobic respiration. Okay, and here this oxygen should be supplied continuously. Thus, whenever we do exercise, whenever we do running, we run, what happens? The respiratory rate also increases. So the more you perform exercise, that means the more your muscles the more your muscles perform work, the more the increase in the respiratory rate. Thus, muscle performance is directly proportional to respiratory rate, so that enough amount of oxygen can be supplied to the muscles to perform work. But if the respiratory rate does not coincide with the way muscles are performing, then what happens? There is depletion of oxygen. So when the oxygen is depleted, glycolysis results in pyruvic acid. In the absence of oxygen, pyruvic acid cannot enter Krebs cycle or electron transport chain. Rather, it is converted to lactic acid, which is also called as lactate. And this condition, we call this condition as muscle fatigue or muscle fatigue. So, how the muscle fatigue occurs? Muscle fatigue occurs by the accumulation of lactic acid. How lactic acid is produced? By the conversion of pyruvic acid to lactic acid. Why it happens? Because there is less amount of oxygen supply. The demand is more, supply of oxygen is less. In that case, pyruvic acid is converted into lactic acid. But lactic acid is not in any way used for us to produce energy. So what happens is, in the muscle, whenever the lactate is produced, this lactate goes through blood into the liver. It goes to the blood into the liver. So the lactate produced in the muscle, through the blood, it reaches liver. In the liver, by a process called as gluconeogenesis, lactic acid is converted to pyruvic acid, and from pyruvic acid, by utilization of 6 ATP, glucose is replenished, and this glucose through blood again goes into the muscle, where it is stored in the form of glycogen. Whenever it is required, glycogen is broken down again to glucose, and glucose gets oxidized to release large amounts of energy. So this entire process is discovered by two scientists, Cori and Cori. Hence this cycle is called as Cori-Cori cycle. Okay. So let me explain you in Telugu. కండర సంకోచానికి శక్తి అవసరం. శక్తి ఏ రూపంలో ఉంటుంది అని అంటే ఏటీపీ రూపంలో ఉంటుంది. శక్తి ఏ రూపంలో ఉంటుందండి? ఏటీపీ రూపంలో ఉంటుంది. సో ఏటీపీ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అని అంటే, అడినోసిన్ డైఫాస్ఫేట్కి ఒక ఇనార్గానిక్ ఫాస్ఫేట్ కలిస్తే ఏటీపీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇది డైఫాస్ఫేట్. దీనికి ఏం చేశారు? థర్డ్ ఫాస్ఫేట్ని యాడ్ చేశారు. ఇప్పుడు ఏమైంది? ఏడిపి కాస్త ఇప్పుడు ఏటీపీగా మారిపోయింది. ఓకే, ఈ ఏటీపీలో ఈ థర్డ్ బాండ్ ఉంది చూసారా? ఈ థర్డ్ బాండ్లోనే మనకి కావాల్సిన ఎనర్జీ నిక్షిప్తమై ఉందంట. కాబట్టి
ఎప్పుడైతే నాకు శక్తి కావాలో అస్తమానం గ్లూకోజ్ని బ్రేక్ చేసి గ్లైకాలసిస్, క్రెబ్స్ సైకిల్, ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చైన్ ఇవన్నీ చేసి ఏటీపీని తయారు చేసుకోవడం ఎనర్జీ రిలీజ్ చేయడం కాకుండా అక్కడ రిలీజ్ అయిన ఎనర్జీని ఏ2 రూపంలో నిల్వ ఉంచేసుకుంటే ఇది ఇమీడియట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనమాట. కాబట్టి ఏటీపీలో ఉన్న ఈ బంధాన్ని ఏం చేస్తాం మనం విచ్ఛిన్నం చేసేసాం. మళ్ళీ ఏమైపోయింది, ఇది ఏడిపి కింద మారిపోయింది. ఏటీపీ కాస్త ఏడిపి కింద మారిపోయింది. అలాంటప్పుడు ఒక ఇనార్గానిక్ ఫాస్ఫేట్ రిలీజ్ అవుతుంది. అదే టైంలో మనకు కావలసిన ఈ బంధంలో ఉన్నటువంటి శక్తి బయటికి విడుదలవుతుంది. దాన్ని కణం ఉపయోగించుకుంటుంది. ఇది జనరల్గా ఏటీపీ ఎనర్జెటిక్స్. మరి ఏటీపీ ఎప్పుడు ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అని అంటే ఫర్ ఆల్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈస్ మోస్ట్లీ గ్లూకోజ్. జనరల్గా లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఇన్ ద సెన్స్ నేను చెప్తుంది మన యానిమల్స్ గురించి, ప్లాంట్స్ గురించి. అన్నిటికీ జనరల్గా ఏం కావాలి, గ్లూకోజ్ ఎనర్జీ సోర్స్. ఇప్పుడు ఈ గ్లూకోజ్ ఏమవుతుందంట, ఇది బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది. ఈ ప్రాసెస్ని మనం గ్లైకాలసిస్ అని అంటాం. దీంట్లో ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, ఒక 10 రియాక్షన్స్ జరిగి పైరువిక్ యాసిడ్ లేదా పైరువేట్ 2 మాలిక్యూల్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఈ రియాక్షన్లో ఈ గ్లైకాలసిస్ జరిగేటప్పుడు 4 ఏటీపీలు ఉత్పత్తి అవుతాయి. కానీ వీటిలో 2 ఏటీపీలు కన్జ్యూమ్ అయిపోతాయి. 4 ఏటీపీలు ఉత్పత్తి అవుతాయి కానీ 2 ఏటీపీలు కన్జ్యూమ్ అయిపోతాయి. సో 4 - 2 ఎంత ఏర్పడిందంట, 2 ఏటీపీలు మాత్రమే ఏర్పడుతుంది. ఇది ఎటువంటి మజిల్ వర్క్ కూడా కంటిన్యూస్గా వర్క్ చేయడానికి సరిపోదు. అందుకనే ఇప్పుడేమవుతుంది, పైరువిక్ యాసిడ్ ఎసిటైల్ కోఏగా మారుతుంది. ఎసిటైల్ కోఏగా మారి ఈ ఎసిటైల్ కోఏ ఏం చేస్తుందంట, మైటోకాండ్రియాలోకి ప్రవేశిస్తుంది. మైటోకాండ్రియాలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత ఎసిటైల్ కోఏ మ్యాట్రిక్స్లో క్రెబ్స్ సైకిల్ని, అలాగే ఇన్నర్ మైటోకాండ్రియల్ మెంబ్రెయిన్లో ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చైన్ని పూర్తి చేసుకొని సుమారుగా 32 ఏటీపీలను ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఈ ప్రాసెస్ జరగడానికి ఏం కావాలి, ఆక్సిజన్ కావాలి. అందుకనే పైరువిక్ యాసిడ్ నుంచి ఎసిటైల్ కోయేగా మారి క్రెబ్స్ సైకిల్, ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చైన్ పూర్తయి ఏటీపీ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడానికి మనకు ఆక్సిజన్ కావాలి. కాబట్టి ఈ ప్రాసెస్ని మనం ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అని అంటాం. అదే గ్లైకాలసిస్ జరగడానికి మనకి ఎటువంటి ఆక్సిజన్ అవసరం లేదు. అందుకే దీన్ని యానరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అని అంటాం. సో ఇది అవాయు శ్వాసక్రియకి ఉదాహరణ. ఇది వాయు శ్వాసక్రియకి జరిగే విధానం. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి మీకు అర్థమై ఉండాలి, ఓన్లీ గ్లైకాలసిస్ జరిగితే మనకి 2 ఏటీపీలే ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. వాయు శ్వాసకి జరిగితేనే ఎక్కువ ఏటీపీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. కాబట్టి మజిల్ ఎక్కువగా పెర్ఫామ్ చేయాలి. సో నేను సల్మాన్ ఖాన్ లాగా 6 ప్యాక్ కావాలి నాకు అంటే బోల్డ్ అంత ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి. ఈ బోల్డ్ అంత ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి అని అంటే నాకేం కావాలి, బోల్డ్ అంత ఎనర్జీ కావాలి. బోల్డ్ అంత ఎనర్జీ కావాలంటే నాకేం కావాలి, బోల్డ్ అన్ని ఏటీపీలు ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి. అన్ని ఏటీపీలు ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలంటే ఏం జరగాలి, వాయు శ్వాసక్రియ మాత్రమే జరగాలి. అంటే మజిల్ ఎక్సర్సైజ్ జరిగినప్పుడు నీకు కంటిన్యూస్ ఆక్సిజన్ సరఫరా జరగాలి. ఆక్సిజన్ సరఫరా కంటిన్యూస్గా జరగకపోతే నీ చర్య గ్లైకాలసిస్తోనే ఆగిపోతుంది. ఓకే, సో గ్లైకాలసిస్తోనే ఆగిపోతే ఏం జరిగినట్టు, అక్కడ పైరువిక్ యాసిడ్, పైరువిక్ ఆమ్లము లేదా పైరువేట్ అంటాం, అది ఫామ్ అయిపోతుంది. ఈ పైరువేట్ ఆక్సిజన్ సప్లై జరిగిందనుకోండి, క్రెబ్స్ సైకిల్లోకి, ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టంలోకి ప్రవేశించి నీకు కావాల్సిన ఏటీపీలు ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అందుకే మనం రన్ చేసేటప్పుడు, పరిగెత్తేటప్పుడు, అలాగే ట్రెడ్మిల్లింగ్ చేసేటట్టు ఎలాంటి ఎక్సర్సైజులు చేసినా మనకి రెస్పిరేటరీ రేట్ కూడా పెరుగుతుంది. ఎందుకంట
మజిల్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్న వర్క్ ఎక్కువ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ చేస్తుంది. సో ఆక్సిజన్ డిమాండ్ పెరిగింది కాబట్టి రెస్పిరేటరీ రేట్ పెరిగి ఆక్సిజన్ సప్లై కూడా పెరుగుతుంది. కానీ రెస్పిరేటరీ రేట్ కంటిన్యూస్గా చేయలేదు. లంగ్స్ అంత పెరిగిన రేట్ని కోపప్ అవ్వలేవు. కాబట్టి కొంత సమయం అయిన తర్వాత బ్రెయిన్ రెగ్యులేట్ చేసి రెస్పిరేటరీ రేట్ని తగ్గించేస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుందంట, ఆక్సిజన్ సప్లై తగ్గిపోతుంది. ఆక్సిజన్ సప్లై తగ్గిపోతే నీకేం జరగదు, ఇందాకలు చెప్పుకున్నటువంటి వాయు శ్వాసక్రియ జరగదు. అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది, పైరువిక్ ఆమ్లం ఎక్కువైపోయింది కదా, ఈ పైరువిక్ ఆమ్లము లాక్టిక్ ఆమ్లం కింద మారిపోతుంది. సో ఈ లాక్టిక్ ఆమ్లం మనకి ఏ రకంగానూ ఉపయోగం లేదు. అందుకనే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంట, లాక్టిక్ ఆమ్లము ఎక్కడ తయారైంది, మసిల్ కండరంలో తయారైంది. ఇది రక్తంలోకి ప్రవేశించి రక్తము ద్వారా ప్రవహించి కాలేయాన్ని చేరుకుంటుంది. కాలేయములో ఈ లాక్టిక్ ఆమ్లము గ్లూకోనియోజెనసిస్ అనే ప్రక్రియ. సో గ్లూకోనియోజెనసిస్ అంటే ఏంటి, గ్లూకోజ్ని పిండి పదార్థాలు కానీ ఇతర పదార్థాల నుండి తయారు చేయడాన్ని గ్లూకోనియోజెనసిస్ అంటాం. ద సింథసిస్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ఫ్రమ్ నాన్ కార్బోహైడ్రేట్ సోర్సెస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ గ్లూకోనియోజెనసిస్. సో దీనిలో ముందుగా లాక్టేట్ నుంచి పైరువిక్ ఆమ్లం ఏర్పడుతుంది. దాని నుంచి 6 ఏటీపీలను ఉపయోగించుకొని గ్లూకోజ్ని తయారు చేసుకుంటుంది. మరి 6 ఏటీపీలు ఎందుకు సార్ ఖర్చు చేసేసింది, వచ్చినాయి 2 కదా అని అనుకోవచ్చు. కానీ ఇలా గ్లూకోజ్ని కన్వర్ట్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ మజిల్లోకి పంపిస్తే ఇన్ కేస్ ఆక్సిజన్ సప్లై బాగుంటే పైరువిక్ ఆమ్లం మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది, ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ ఆక్సిడేటివ్ ఫాస్ఫారిలేషన్ పూర్తి చేసుకొని 32 ఏటీపీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఈ రకంగా ఏం జరిగింది, కండరానికి కాలేయానికి మధ్యలో రక్తం ద్వారా లాక్టేట్ సరఫరా జరిగి గ్లూకోజ్గా మారి మరలా కండరంలో చేరడాన్ని కోరి మరియు కోరి అని ఇద్దరు శాస్త్రవేత్తలు కనుక్కున్నారు. అందుకే దీనికి కోరి-కోరి చక్రం అని పేరు పెట్టడం జరిగింది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ద ఎనర్జెటిక్స్ ఆఫ్ మసిల్ కాంట్రాక్షన్. Any doubt, please ask me. Otherwise, we'll move to the next topic. Okay, please. Sir, glycolysis నుంచి వచ్చిన 2 ఏటీపీలు ఉపయోగించుకుంటుందా ఈ కోరిలో? గ్లైకాలసిస్ నుంచి వచ్చిన 2 ఏటీపీలని అంటే గ్లైకాలసిస్ వచ్చిన 2 ఏటీపీలు మామూలుగా నీకు అక్కడ ఉపయోగపడతాయి, ఎక్కడైనా ఉపయోగపడతాయి. కానీ ఇది జరుగుతుంది లివర్లో కదా, అది జరుగుతుంది మజిల్లో జరుగుతున్న ఏటీపీ మజిల్లో ఉపయోగపడతాయి. మన జరుగుతున్న లివర్లో మజిల్ నుంచి వచ్చిన ఏటీపీలు అక్కడికి ఎందుకు వెళ్తాయి, వెళ్ళవు కదా. ఎస్ సార్. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయిన ఏటీపీ అక్కడే ఉంటాయి. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్? Okay, the next topic is types of muscle contraction. So muscle contraction is of 2 types, isotonic contraction and isometric contraction. So how you define isotonic contraction? తెలుగులో దీన్ని సమతన్య సంకోచం అని అంటారు. వినడానికి వెరైటీగా ఉంటాయి పేర్లు, కానీ తెలుగును కూడా అర్థం చేసుకుంటే గ్రాంధికం కదా, ఈజీగానే ఉంటుంది. ఐసోమెట్రిక్ని సమదైర్ఘ్య సంకోచం అంటాం. సో హియర్ ఐసో రిఫర్స్ టు సేమ్ అంటే సమానం, టోనిక్ రిఫర్స్ టు టోన్ అంటే టెన్షన్ అంటే తన్యత. హియర్ ఐసో రిఫర్స్ టు సేమ్ సమ, మెట్రిక్ రిఫర్స్ టు లెంగ్త్. దైర్ఘ్య అంటే అర్థం ఏంటి, పొడవుకి సంబంధించినది అని అర్థం. సో పేరులోనే ఉంది కదా, ఇన్ ఐసోటోనిక్ కాంట్రాక్షన్ వాట్ హ్యాపెన్స్, టెన్షన్ రిమైన్స్ సేమ్ but length of muscle changes. Then it is called as isotonic contraction. ఏంటంట, సమతన్య సంకోచములో కండరం యొక్క తన్యత సమానముగా ఉండి
దాని పొడవు మాత్రము తగ్గుతుంది. ఓకే, తన్యత సమానంగా ఉండి పొడవు తగ్గుతుంది. దానికి ఆపోజిట్ ఐసోమెట్రిక్ కాంట్రాక్షన్. టెన్షన్ varies, length remains same. Length of muscle remains same. అదే కదా ఐసోమెట్రిక్, సేమ్ లెంగ్త్. సమదైర్ఘ్య సంకోచంలో ఏం జరుగుతుందంట, తన్యత ఇందాక సమానంగా ఉంది కదా, తన్యత మారుతూ ఉంటుంది. కానీ కండరం యొక్క పొడవులో మార్పు ఉండదు. అంటే కండరం యొక్క పొడవు సమానంగా ఉంటుంది. దీన్ని ఐసోమెట్రిక్ కాంట్రాక్షన్ అని అంటాం. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ కింద ఏం చెప్తాము అని అంటే, ఐసోటోనిక్ కాంట్రాక్షన్కి ఎగ్జాంపుల్ కింద ఒక మనిషి ఉన్నాడు. ఆ మనిషి ఏం చేస్తున్నాడు, ఒక బకెట్ ఆఫ్ వాటర్ని మోసుకుంటూ వెళ్తున్నాడు. సో దెర్ ఇస్ అ మ్యాన్ who is lifting a bucket of water. So what happens here? The bucket, this is his hand. Okay, so the weight in the water, weight of the bucket pulls the hand down, isn't it? When we move with a load of a bucket full of water, what happens? Our hand is pulled down. Then what happens now? Here tension builds up. Tension on the muscle builds up. In order to decrease the tension, which is gradually building up, now what happens? The muscle tries to pull the bucket upwards. During which muscle contraction takes place and the length decreases. What is muscle contraction? It is nothing but decrease in the length of the muscle. So here the tension increases so that the muscle contracts, decreasing its length, and the tension is brought to normal. Thus, on every time it is pulled down, muscle contraction takes place and tension is brought to normal. Thus, in this example, tension remains the same and due to muscle contraction, length decreases, and such a contraction is called as isotonic contraction. Okay, మనం ఒక బకెట్లో వాటర్ పెట్టి నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాం మోసుకుంటూ. బకెట్లో వాటర్ ఏం చేస్తుంది, నా చేతిని కిందకి లాగుతుంది. అప్పుడు నా చేతిలో ఏం బయలుదేరుతుంది, ఏంటా స్టార్ట్ అవుతుంది, తన్యత మొదలవుతుంది, టెన్షన్ మొదలవుతుంది. అంటే చేతి మీద ఈ బరువు యొక్క ప్రభావాన్ని మనం తన్యత అంటున్నాం. అందువల్ల ఏమవుతుందంట, నా చేతిని కిందకి లాగుతుంది. తన్యత పెరిగి నా చేతి మీద ప్రభావం చూపించింది. అప్పుడు నేనేమవ్వాలి, చేతితో పాటు బకెట్తో పాటు కింద బకెట్ను వదిలేయాలి. నేను వదిలేయట్లేదు, నేనేం చేస్తున్నాను, ఈ టెన్షన్, పెరిగిన టెన్షన్ని తగ్గించటం కోసం నా చేతిలో ఉన్న కండరాలు కాంట్రాక్ట్ అవుతున్నాయి. అంటే ఏం చేస్తున్నా, బకెట్ని పైకి పుల్ చేస్తున్నాయి. పైకి బకెట్ని పుల్ చేయడం ద్వారా పెరిగిన టెన్షన్ని తగ్గించింది. సో బకెట్ని పైకి పుల్ చేయడం ఎలా జరిగింది, కండరము సంకోచం జరగడం వలన. కండరం సంకోచం జరిగితే ఏం జరిగింది, కండరం యొక్క పొడవు తగ్గుతుంది. అదే కదా, థిక్ ఫిలమెంట్స్ మధ్యలోకి థిన్ ఫిలమెంట్స్ చేరిపోయాయి. అందువల్ల ఏమైందంట, ఇక్కడెక్కడో ఉన్న జెడ్ లైన్ ఇక్కడికి వచ్చేసింది జారుడు తంత్ర సిద్ధాంతం ప్రకారం. అంటే కండరం యొక్క పొడవులో మార్పు సంభవించింది. ఈ రకంగా కండరం పొడవులో మార్పు సంభవించి తన్యతలో మార్పు సంభవించకుండా స్థిరముగా ఉండటాన్ని మనం ఏమంటున్నాం, సమతన్య సంకోచం అని అంటున్నాం. అలా కాకుండా
మనకి రెండోది ఉంది, ఐసోమెట్రిక్ కాంట్రాక్షన్. ఐసోమెట్రిక్ కాంట్రాక్షన్, సమదైర్ఘ్య సంకోచం. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అని అంటే, ఇన్ ఐసోమెట్రిక్ కాంట్రాక్షన్ we can take the example of pressing your hand against the wall. Pressing the hand against wall. నీ అరిచేతిని గోడకేసి అదుముతున్నాం. Then what happens? Here muscle contraction does not decrease the length, but the tension continuously builds up in the muscle. So thus here the tension changes but the length of the muscle remains the same, and such a contraction is called as isometric contraction. నువ్వు గోడకేసి చేతి అదుముతున్నప్పుడు చెయ్యి దేన్ని పుల్ చేయట్లా, కానీ నువ్వు గోడకేసి అదుముతున్నప్పుడు చేతిలో ఉన్న కండరాల మీద తన్యత, టెన్షన్ పెరుగుతుంది. సో టెన్షన్ మారుతుంది, కానీ ఇక్కడ కండర సంకోచం దేన్ని పుల్ చేయట్లేదు కాబట్టి కండర సంకోచం జరగదు, కండరం యొక్క పొడవులో మార్పు రాదు. అందుకే దీన్ని సమదైర్ఘ్య సంకోచము అని అంటారు. ఐసోమెట్రిక్ కాంట్రాక్షన్ can be exemplified during cardiac cycle. Did anyone hear about isometric contraction during cardiac cycle? కార్డియాక్ సైకిల్ చదివేటప్పుడు ఎవరైనా ఐసోమెట్రిక్ కాంట్రాక్షన్ గురించి చదివారా? గుర్తుందా? Say yes or no? No. Okay. ఒకసారి let us remember the muscle contraction, sorry, what we call functioning of heart. Cardiac cycle is represented by a systole and a diastole. So the atrium has a systole and diastole, ventricle has a systole and diastole. సో హార్దిక వలయంలో మనకి ఒక సిస్టోల్, ఒక డయాస్టోల్ జరుగుతాయి. రెండింటిని కలిపి హార్ట్ బీట్ అంటాం. కన్నికా సంకోచం, కన్నికా వ్యాకోచం కలిపి మనకి కార్డియాక్ సైకిల్లో భాగం. అలాగే జట్రికా సంకోచం, జట్రికా వ్యాకోచం. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంట, బ్లడ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ ఈజ్ కలెక్టెడ్ బై ప్రీ క్యావల్స్ అండ్ పోస్ట్ క్యావల్స్ into right atrium. Okay, from there, from the lungs, blood is collected into the left atrium by pulmonary veins. ఊపిరితిత్తుల నుంచి ఉపశిరల ద్వారా కుడి కర్ణికలోకి ఆక్సిజనేటెడ్ రక్తం చేరితే, మహాశిరల ద్వారా పూర్వ మహాశిరలు, పరమహాశిరల ద్వారా డిఆక్సిజనేటెడ్ రక్తం కుడి కర్ణికలోకి చేరుతుంది, ఎడమ కర్ణికలోకి చేరుతుంది. ఓకే, సారీ, కుడి కర్ణికలోకి ఇది రైట్ ఏట్రియం, ఇది లెఫ్ట్ ఏట్రియం. Now what happens? From the right atrium, blood comes into right ventricle, deoxygenated blood. కుడి కర్ణికలో నుంచి కుడి జట్రికలోకి రక్తము, డిఆక్సిజనేటెడ్ రక్తం చేరుతుంది. Deoxygenated blood enters left atrium, left ventricle. ఆక్సిజనేటెడ్ రక్తం ఎడమ జట్రికలోకి చేరుతుంది. చేరిన తర్వాత ఇటుపక్క ఉన్న ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్, బైకస్పిడ్ వాల్వ్ క్లోజ్ అయిపోతాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు బ్లడ్ ఎక్కడ ఉందండి అని అంటే, బ్లడ్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ventricles. On one side the AV walls are closed. ఇప్పుడు రెండో వైపు చూద్దాం, వెంట్రల్ సైడ్. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకి, హియర్ అరైజెస్ ఎ పల్మనరీ అయోర్టా with semilunar walls closed, and here arises systemic carotid-systemic arch, which is left carotid-systemic arch. Here also semilunar walls are closed. So on the other side AV walls are closed, on this side semilunar walls are closed. That means the ventricles are said to be filled with blood with no exit on either side. సో కుడి కర్ణికలోకి నుంచి కుడి జట్రికలోకి, ఎడమ కర్ణికలోంచి ఎడమ జట్రికలోకి వచ్చిన తర్వాత అగ్రద్వయ అగ్రత్రయ కవాటాలు ఒకవైపు మూసుకుపోతాయి.
రెండో వైపు ఉదర దృశ్యం చూసినప్పుడు మనకేంటంట, కుడి జఠరిక నుంచి పుప్స మహాధమని వస్తుంది, ఎడమ జఠరిక నుంచి ఎడమ దైహిక మహాధమని వస్తుంది. ఈ రెండు వచ్చినప్పుడు ఈ రెండిటికి మధ్యలో, జఠరికి ఈ మహాధములకి మధ్యలో 3 అర్ధచంద్రాకార కవాటాలు ఉండి రక్తం బయటికి వెళ్లకుండా ఆపేస్తాయి. ఇదంతా మనకు తెలిసిందే. సో ఒకవైపు అగ్రద్వయ అగ్రత్రయ కవాటాలు మూసుకుపోయి ఉన్నాయి, ఇంకొక వైపు సెమిల్యూనార్ వాల్స్ అర్ధచంద్రాకార కవాటాలు మూసుకుపోయి ఉన్నాయి. ఇప్పుడేమైంది, జఠరికలు రెండు రక్తంతో నిండిపోయి ఉన్నాయి. ఈ సమయంలో ఏమవుతుందంట, ఫ్రమ్ ద సైనోఎట్రియల్ నోడ్ ద వేవ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్షన్ passes to AV node. From there it passes to bundle of His. From there it passes to the cardiac muscles of ventricles. సిరా కన్నికా కణుపు నుంచి, కన్నికా జఠరికా కణుపు నుంచి బండిల్ ఆఫ్ హిస్ ద్వారా, పర్కింజే పోగుల ద్వారా జఠరికలో ఉన్న హృదయ కండరాలకి సంకోచ తరంగం వ్యాపిస్తుంది. Now what happens? The cardiac muscles of right atrium start contracting. Cardiac muscles of both ventricles start contracting. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంట, రెండు జఠరికల్లో ఉన్న కండరాలు సంకోచిస్తున్నాయి. When the contraction takes place, what should happen? If this is the volume of the ventricles, when contraction takes place, the volume should decrease to this length. But here, when the volume decreases, the blood should go out. But on both the sides, valves are said to be closed. సంకోచం జరిగింది అని అంటే దాని యొక్క ఘన పరిమాణము తగ్గుతుంది. ఎందుకోసం? సంకోచం అంటే డిక్రీజ్ ఇన్ ద మజిల్ లెంగ్త్ అని చెప్పుకున్నాం స్లైడింగ్ ఫిలమెంట్ థియరీలో. కాబట్టి దాని ఘన పరిమాణం, దాని సైజు పరిమాణం తగ్గాలి. కానీ ఇక్కడ పరిమాణం తగ్గాలి అని అంటే ఏమవుతుంది, రక్తం బయటికి వెళ్ళిపోవాలి కదా. దాంట్లోంచి బొడగలోంచి గాలి బయటికి రావాలంటే బొడగను నొక్కితే ఏమవ్వాలి, పేలిపోద్ది. ఎందుకు? ప్రెషర్ ఎక్కువ అయిపోయింది, బయటికి రావాలి కాబట్టి. కానీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, రెండు వైపులా కవాటాలు మూసుకుపోయాయి కాబట్టి now the ventricles are contracting as closed cavities. That means here there is contraction, but there is no decrease in the length of the muscle. The muscle length remains the same. So what this is responsible for? It increases the pressure in the ventricles so that once the semilunar valves are opened at high pressure, that blood flows to different parts of the body due to isometric contraction. So that is the main reason isometric contraction is present. సో కండర సంకోచంలో రెండోది ఏం చెప్పుకుంటున్నాం, సమదైర్ఘ్య సంకోచం. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, పరిమాణంలో మార్పు రావట్లేదు. కారణం ఏంటంటే రెండు వైపులా మూసుకుపోయింది కాబట్టి. అందువలన సంకోచం అయితే జరుగుతుంది, కార్డియాక్ మజిల్స్ కాంట్రాక్ట్ అవుతున్నాయి, సంకోచం అయితే జరుగుతుంది, కానీ దాని పరిమాణం తగ్గట్లేదు. కారణం ఏంటంటే తగ్గాలి అంటే ఏమవ్వాలి, అర్ధచంద్రాకార కవాటాలు తెరుచుకోవాలి. అప్పుడేమవుతుంది, రక్తము ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది, జఠరికల నుంచి ఈ మహాధమనుల్లోకి ప్రవేశిస్తుంది. కానీ మూసుకుపోయినాయి కాబట్టి అవకాశం లేదు. అందువలన ఈ జఠరికలు మూసుకొని ఉండేట్టుగానే సంకోచిస్తూ ఉన్నాయి. అంటే వీటి యొక్క పొడవులో, అంటే పరిమాణంలో మార్పు లేదంటే అర్థం ఏంటి, కండరం యొక్క పొడవులో ఎటువంటి మార్పు లేదు. దీనివల్ల ఏం జరుగుతుందంట, బుడగ మీద చూడండి, ప్రెషర్ అలా కంటిన్యూస్గా నొక్కేస్తూ ఉంటే లోపల ప్రెషర్ బిల్డప్ అవుతుంది. అలాగే ఐసోమెట్రిక్ కాంట్రాక్షన్ వలన లోపల ప్రెషర్ బిల్డప్ అయ్యి ఒక్కసారిగా అర్ధచంద్రాకార కవాటాలు తెరుచుకోగానే అధిక పీడనంతో రక్తము శరీర భాగాలన్నిటికీ ఫాస్ట్గా సప్లై అవుతుంది. సో ఆర్టరీలో హై ప్రెషర్ ఉండడానికి ఒక కారణం ఏంటి అని అంటే ఐసోమెట్రిక్ కాంట్రాక్షన్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇదేమైనా అర్థమైందా అండి, ఏమైనా డౌట్ ఉందా? Difference between isotonic and isometric contraction. Is there any doubt? No. Then explain. So someone explain me what isotonic contraction is and isometric contraction is.
అంటే హార్ట్లో ఐసోమెట్రిక్ మాత్రమే జరుగుతుంది కదా సార్? హార్ట్లో ఐసోటోనిక్ ఐసోమెట్రిక్ కూడా జరుగుతాయి, కానీ నేను చెప్పింది ఐసోమెట్రిక్ కాంట్రాక్షన్ గురించి మాత్రమే చెప్తున్నాను. అంటే ఎగ్జాంపుల్ మనకి అవును సార్. ఎందుకోసం అని ఉపయోగం. రెండు ఐసోటోనిక్ జరుగుతాయి సార్, ఐసోటోనిక్ ప్లస్ ఐసో. కాంట్రాక్షన్ జరగకుండా, కాంట్రాక్షన్ అంటే ఏంటి? మజిల్ లెంగ్త్ డిక్రీజ్ అవ్వడం. కాంట్రాక్షన్ ఇప్పుడు ప్రెషర్ బిల్డప్ అవడం, ఐసోమెట్రిక్ కాంట్రాక్షన్ వల్ల ప్రెషర్ బిల్డప్ అయింది. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంట? అర్ధచంద్రాకార కవాటాలు తెరుచుకుంటాయి. ఇప్పుడు రక్తం ఏమవుతుంది? జఠరికల్లోంచి మహాధమనంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. అలా ప్రవేశిస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంట? ఈ జఠరికల యొక్క పరిమాణము తగ్గుతుంది. జఠరికల పరిమాణం ఎందుకు తగ్గింది? కార్డియాక్ మజిల్స్ అక్కడ ఐసోటోనిక్ కాంట్రాక్షన్ చెందాయి కాబట్టి. ఓకేనా? ఓకే నెక్స్ట్. ఓకే సార్. సో ఐసోటోనిక్ కాంట్రాక్షన్ అంటే ఒక లైన్ లో చెప్పండి, ఎవరు చెప్తారు? తన్యతలో మార్పు ఉంటుంది సార్, పొడవులో మార్పు ఉండదు. తన్యతలో మార్పు, ఐసో అంటే సేమ్, టోన్ అంటే టెన్షన్. తన్యత సమానంగా ఉండి పొడవులో మార్పు వస్తుంది. ఓకే, తన్యత సమానంగా ఉండి పొడవులో మార్పు వస్తే సమతన్య సంకోచం. అది ఐసోమెట్రిక్ అయితే తన్యత మారుతుంది, పొడవులో సమానం. పొడవు స్థిరంగా ఉంటుంది, తన్యత మారుతూ ఉంటుంది. ఎక్సలెంట్, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ we will discuss now few terms associated with muscle. First one I would like to discuss is the properties of muscle. The first property of muscle is irritability. కండరానికి కానీ న్యూరానికి కానీ రెండిటికి ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న ప్రాపర్టీస్, లక్షణాలు సమానంగా ఉంటాయి. సో కండరం, either muscle or neuron, exhibits irritability, క్షోభ్యతని ప్రదర్శిస్తాయి. What is irritability? The ability to respond to a stimulus is called as irritability. The ability to respond to a stimulus is called as irritability. So muscle has irritability means it can respond to a stimulus. Neuron has irritability means neuron can get excited or it can respond to a stimulus. సో కండరం కానీ నాడీ కణం కానీ క్షోభ్యతని ప్రదర్శిస్తున్నాయి అంటే అర్థం ఏంటి అనంట? ప్రేరణకు స్పందించే గుణాన్ని క్షోభ్యత అంటాం. సో ప్రేరణ ఇస్తే గిల్లాను, ఏమైంది? వెంటనే మజిల్ కాంట్రాక్ట్ అయ్యి నా చెయ్యి ముడుచుకున్నాను. ఓకే, అలాగే గిల్లాను, వెంటనే ఏమైంది? అదే సమాచారం నాడీ కణం ద్వారా డీపోలరైజేషన్ వేవ్ రూపంలో ఎక్కడికి ప్రసరించింది? మెదడుకి ప్రసరించింది. సో ఈ రకంగా స్టిమ్యులస్కి రెస్పాండ్ అవ్వడాన్ని ఇరిటబిలిటీ అంటాం. నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాపర్టీ ఏంటంట? థ్రెషోల్డ్ స్టిమ్యులస్. థ్రెషోల్డ్ ప్రేరణ ఎలా రాయాలి అంటే తెలుగులో ఇలా రాస్తాం, థ్రెషోల్డ్ ప్రేరణ. సో వాట్ ఈస్ థ్రెషోల్డ్ స్టిమ్యులస్? It is the minimum stimulus required to excite a muscle or neuron. The minimum stimulus required to excite a muscle or neuron is called as threshold stimulus. So threshold ప్రేరణ అంటే ఏం రాసుకోవాలి మీరు? ఒక కండరము కానీ లేదా నాడీ కణము కానీ ప్రేరేపణ చెందటానికి ఇవ్వాల్సిన కనీస ప్రేరణను థ్రెషోల్డ్ ప్రేరణ అంటారు. ఓకే, కండరం కానీ నాడీ కణం కానీ సంకోచం చెందడానికి లేదా నాడీ కణం అయితే ఎగ్జైట్ అవ్వడానికి, అవి ప్రేరేపించబడడానికి కావలసిన కనీస ప్రేరణను
థ్రెషోల్డ్ స్టిమ్యులస్ అని అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, there is one muscle in my arm. నా భుజాల్లో చేతుల్లో ఉన్నటువంటి కండరం ఉంది. ఈ కండరానికి థ్రెషోల్డ్ స్టిమ్యులస్ ఎంత? 20 millivolts, 20 millivolts కనీస ప్రేరణ. ఇప్పుడు ఏం చేశాను? 5 millivolts ఇచ్చాను. ఇది ప్రేరేపించబడుతుందా అంటే ప్రేరేపించబడదు. 10 millivolts ఇచ్చాను, ప్రేరేపించబడుతుందా? అవ్వదు. 15 ఇచ్చాను, అవ్వదు. 19 ఇచ్చాను, అవ్వదు. 19.9 ఇచ్చాను, 19.99 ఇచ్చాను, అవ్వదు. 20 ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే అది ప్రేరేపణ చెందుతుంది. అంటే ఈ మజిల్ ప్రేరణ చెందడానికి కావలసిన కనీస ప్రేరణ ఎంత? 20 millivolts. దాన్నే మనం థ్రెషోల్డ్ స్టిమ్యులస్ అని అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రిన్సిపల్ ఈస్ ఆల్ ఆర్ నన్ లా. ఆల్ ఆర్ నన్ లా, పూర్ణ లేదా శూన్య అనుక్రియ లేదా నియమం. పూర్ణ లేదా శూన్య నియమం. సో తెలుగు మీడియం వాళ్ళు ఇంగ్లీష్లోనే చదువుకోండి, ఆల్ ఆర్ నన్ లానే చదువుకోండి. అంటే అర్థం ఏంటంట, there is a muscle to which a stimulus is given. About 20 millivolts is the threshold stimulus. I am gradually increasing the stimulus from 0 to 20. So until 0 to 20 there is no response by the muscle at all. That means response till threshold stimulus is none. ఓకే, 20 millivolts కనీస ప్రేరణ కలిగినటువంటి కండరానికి నేను ఏం చేశాను? ప్రేరణ ఇస్తున్నాను. 0 నుంచి స్టార్ట్ చేశాను. 0, 5, 10, 15, 20 వరకు. 20కి వచ్చేంత వరకు కండరము స్పందించలేదు, అంటే కండర స్పందన శూన్యము, నన్. After 20 millivolts is reached, that means when the threshold stimulus is given, the muscle shows response in the form of contraction. That means the entire muscle, that means the entire muscle undergoes contraction. And this principle is called as all or none law. 20 millivolt రాగానే మొత్తం కండరం అంతా, ఆ కండర పోగు ఏదైతే దానికి కావాలో అది ఏం చేస్తుంటే, పూర్ణం అంటే ఏంటి? మొత్తం అంతా కూడా సంకోచాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. దీన్నే మనం ఏమంటాం? పూర్ణ లేదా శూన్య అనుక్రియ అంటాం. ఇవి కండరానికి మజిల్కి న్యూరాన్కి సమానంగా ఉండేటువంటి లక్షణాలు. మనం ఇతర లక్షణాల గురించి చూస్తే నెక్స్ట్ రాసుకోవాల్సింది మీరేంటి? ట్విచ్. మజిల్ కాంట్రాక్షన్ in response to a stimulus that causes action potential in one or more muscle fibers is called as twitch. Okay, twitch అంటే ఏంటంట? ఒకటి లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ కండర పోగులలో క్రియాశకమాన్ని ఏర్పరచడం ద్వారా కండరం ఏం చేస్తుంది? సంకోచం చెందుతుంది. మరి దీనికి ఏం కావాలి? ఒక ప్రేరణ కావాలి. సో ఒక ప్రేరణకు అనుగుణంగా ఒకటి లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ కండర పోగులలో క్రియాశక్మము ఏర్పడి కండర సంకోచము జరగడాన్ని మనం ఏమంటాం? ట్విచ్ అని అంటాం. ఓకే, సో ట్విచ్ అనేది ఒక థ్రెషోల్డ్ స్టిమ్యులస్కి కండరం చూపించేటటువంటి రెస్పాన్స్, సింప్లీ స్పీకింగ్. మరి ఇప్పుడు దీంట్లో 3 ఫేజ్లు ఉంటాయి. స్టార్టింగ్ ఫేజ్ ఏంటి? లాగ్ ఫేజ్ ఆర్ లేటెంట్ ఫేజ్. ఇక్కడ వరకు ఎటువంటి రెస్పాన్స్ ఉండదు, దాని థ్రెషోల్డ్ స్టిమ్యులస్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు. తర్వాత కాంట్రాక్షన్ ఫేజ్, సంకోచం చెందుతుంది. తర్వాత రిలాక్సేషన్ ఫేజ్, వ్యాకోచం చెందుతుంది. ఈ 3 కలిపి మనం ఏమంటాం? ట్విచ్ అని అంటాం. నెక్స్ట్ టోనస్ ఆర్ టోన్. Even when stimulus is not given, the muscle always
remains with some tension in itself. So this tension that is present in the muscle always is called as its tone or tonus. Okay, కండరము ప్రేరణ ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా కొన్ని కండర పోగులలో ఏమవుతుందంట, తన్యత అలాగే ఉంటుంది. ఇలాగా కండర పోగులు కంటిన్యూస్గా ప్రేరణ లేకపోయినా తన్యత కలిగి ఉండడాన్ని ఏమంటాం, టోన్ లేదా టోనస్ అని చెప్పేసి అని అంటాం. ఇది ఎందుకోసం, ఇట్ ఇట్ మేక్స్ ద మజిల్ టు రెడీనెస్ అనమాట. రెస్పాండ్ అవ్వాలి. సడన్గా ఏదో కాలిపోతున్నాను ఇక్కడ చూడగానే మనం టప్పని లెగిస్తాం. ఓకే, మనకి కళ్ళ ద్వారా ప్రేరేపణ వచ్చిందంతే, కానీ మనం లేవడానికి మన కాలు కింద ఎక్కడో ఏ ముల్యం గుచ్చుకోలేదు, అయినా సరే మనం వెంటనే రెస్పాండ్ అయ్యాం. కారణం ఏంటంటే మజిల్స్ ఆ రెస్పాన్స్కి రెడీగా ఉంటాయి. దాన్ని మనం టోన్ అని అంటాం. నెక్స్ట్ టెటానీ. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ టెటానీ. Sustained contraction of a muscle is called as tetany. It occurs due to continuous nerve impulses. That means continuous stimuli. అనేకమైన ప్రేరణలను వరుసగా ఇస్తే ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? నాడీ ప్రచోదనం ద్వారా వచ్చి ఉండొచ్చు, అది కూడా అవ్వచ్చు. అప్పుడు ఏమవుతుందంట, కండరము పూర్తిగా సంకోచ స్థితిలో ఉంటుంది ఎక్కువసేపు. దీర్ఘకాలము కండరము సంకోచ స్థితిలో ఉండడాన్ని మనం ఏమంటాం, టెటానీ అని చెప్పేసి అని అంటాం. ఓకే, సో ట్విచ్లో ఏమైంది, మనకి ఒక కాంట్రాక్షన్, ఒక రిలాక్సేషన్. టెటానస్లో రెండు రకాలు ఉన్నాయి, ఇన్కంప్లీట్ టెటానస్, కంప్లీట్ టెటానస్. ఇక్కడ చూడండి, అసంపూర్ణ టెటానస్లో 1, 2, 3, 4, 5 బ్రీఫ్ ఇంటర్వెల్స్తో 5 ప్రేరణలు ఇచ్చాను. కాబట్టి ఫస్ట్ ఏంటి, ట్విచ్ అంటే కాంట్రాక్షన్ అయ్యింది ఫస్ట్ ప్రేరణకి. నెక్స్ట్ ప్రేరణ కాంట్రాక్షన్ ఎండింగ్లో ఇచ్చాను, రిలాక్సేషన్ అవుతున్న టైంలో ఇచ్చాను. ఏమైంది, మళ్ళీ కాంట్రాక్షన్ జరిగింది. మళ్ళీ పాపం రిలాక్స్ అవుతుంది కదా అనుకున్న టైంలో మూడో కాంట్రాక్షన్ ఇచ్చాను, మళ్ళీ మూడో స్టిమ్యులస్ ఇచ్చాను, మళ్ళీ ఏం జరిగింది, కాంట్రాక్ట్ అయింది. మళ్ళీ రిలాక్స్ అవుతున్న టైంలో మళ్ళీ 4వ ప్రేరణ ఇచ్చాను, కాంట్రాక్షన్ జరిగింది. దీన్ని ఏమంటాం, టెటానస్ అని అంటాం. ఓకే, ద ఫస్ట్ స్టిమ్యులస్ results in a twitch. It contracts, and by the time it started relaxing, I have given the second stimulus after contraction is over, by the time relaxation started. So instead of completely relaxing, it started again contracting. So as it is again getting relaxed, I have given the third stimulus, again contraction. If the same is repeated, it results in what we call it as incomplete tetanus. But in complete tetanus, what happens? There is no interval. You give the stimulus continuously. Stimuli are continuous. So what happens? Muscle twitch started, contraction started. So stimulus is given, no relaxation. 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 Continuous stimuli, there is no relaxation. After stimulus is stopped, it undergoes relaxation. Then it is called as complete tetanus, where all the responses are fused. All the responses are fused because there is no relaxation at all. ఇక్కడ సంకోచం జరిగిన తర్వాత వ్యాకోచం జరగకుండానే కంటిన్యూస్గా ప్రేరణలు ఇచ్చుకుపోతే అన్ని వ్యాకోచాలు, అన్ని సంకోచాలు కలిసిపోయి కంప్లీట్ సంపూర్ణ టెటానస్ను ఏర్పరుస్తాయి. నెక్స్ట్ రిఫ్రాక్టరీ పీరియడ్ we already have discussed in the first class. So this is all about the muscle. If you have any doubt or if you want me to clarify anything, I am ready to answer. Otherwise we'll close this and we'll start another topic. సార్ టోనస్ ఒకసారి చెప్పండి సార్. మసిల్ ఎప్పుడూ కూడా కొంత టెన్షన్ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుందంట. మజిల్లో ఉన్నటువంటి ఈ టెన్షన్కి ఎటువంటి ప్రేరణ అవసరం లేదు.
సో మజిల్లో మెయింటైన్ అవుతున్నటువంటి ఈ టెన్షన్ని టోనస్ అని చెప్పేసి అని అంటారు. ఇది బై బర్త్ వచ్చినటువంటి కండరాలకు ఉన్నటువంటి లక్షణమే. కొన్ని కండర పోగులకి ఈ లక్షణం పరిపూర్ణంగా ఉంటుంది. ఓకే ఓకే సార్. సార్ అమ్మా. సార్ మజిల్ ఒక స్టిమ్యులేట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఖచ్చితంగా మన రెస్ట్ తీసుకుంటుంది కదండి, స్టార్టింగ్ క్లాస్ లో చెప్పారు. కానీ ఇప్పుడు టిటానస్ లో అది జరగట్లేదు, మరి ఎలా సార్? ఓకే. రిఫ్రాక్టరీ పీరియడ్ is the brief period of time in which muscle cells will not respond to a stimulus because it is a resting period కదా. అనుద్రిక్తత వ్యవధి అని అంటే విశ్రామ దశ అనుకుందాం సింపుల్గా. కాంట్రాక్షన్ జరిగింది, రిలాక్సేషన్ అవ్వగానే కాంట్రాక్షన్, మళ్ళీ వెంటనే స్టిమ్యులస్ ఇస్తే కాంట్రాక్షన్ జరగదు. అదే కదా చెప్పాను. అంటే ట్విచ్ జరిగింది, కాంట్రాక్షన్, రిలాక్సేషన్, తర్వాత మళ్ళీ స్టిమ్యులస్ ఇచ్చాను, కాంట్రాక్షన్, రిలాక్సేషన్. సో ఇది ఫస్ట్ రెస్పాన్స్, ఇది సెకండ్ రెస్పాన్స్. ఈ రెండిటికి మధ్యలో ఉన్న ఈ బ్రీఫ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంని మనం ఏమంటాం? రిఫ్రాక్టరీ పీరియడ్ అని అంటారు. ఓకే, నాకు ఇప్పుడు మీరు ఒకటి పని చెప్పండి. కాంట్రాక్షన్లో ఏం జరుగుతుంది, రిలాక్సేషన్లో ఏం జరుగుతుంది? కాంట్రాక్షన్కి ఏం కావాలి? కాంట్రాక్షన్ జరగాలంటే ఏం కావాలి? శక్తి కావాలండి. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. ఎనర్జీ కావాలి. సో ఏటీపీ ఈస్ బ్రోకెన్ డౌన్. మరి రిలాక్సేషన్లో ఏమవ్వాలి? ఏటీపీ అనేది మళ్ళీ రివర్స్ అయ్యి అదే మళ్ళీ వస్తుంది. ఏటీపీ షుడ్ బి రీసింథసైజ్డ్ సో దట్ కాంట్రాక్షన్ కెన్ టేక్ ప్లేస్ అగైన్. కాంట్రాక్షన్ సంకోచంలో శక్తి కావాలి కాబట్టి ఏటీపీ విచ్ఛిన్నం అవుతుంది, కాబట్టి ఏటీపీ లేదు. మరి మళ్ళీ కాంట్రాక్షన్ జరగాలంటే ఏం కావాలి? ఏటీపీ ఉత్పత్తి అవ్వాలి. కాబట్టి రిలాక్సేషన్లో ఏమవుతుంది? ఏటీపీ ఉత్పత్తి జరుగుతుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏం జరిగింది? ఫస్ట్ స్టిమ్యులస్, refractory period, second stimulus. This refractory period is divided again into two phases. First period is called as absolute refractory period. Absolute refractory period. Second one is called as relative refractory period. వీటికి ఎగ్జాక్ట్ తెలుగు పదాలు నాకు తెలియవు, సో అందుకని తెలుగు పదాలు చెప్పలేకపోతున్నాను. సో ఫస్ట్ పీరియడ్ని అనుద్రిక్తత వ్యవధిలో మొదటి దాన్ని ఏమన్నాం? అబ్సల్యూట్ అనుద్రిక్తత వ్యవధి అనుకున్నాం, అబ్సల్యూట్ రిఫ్రాక్టరీ పీరియడ్. సెకండ్ పార్ట్ని ఏమన్నాం? రిలేటివ్ రిఫ్రాక్టరీ పీరియడ్ అంటాం. ఇన్ అబ్సల్యూట్ రిఫ్రాక్టరీ పీరియడ్ ఏటీపీ ఈస్ నాట్ సింథసైజ్డ్. ఏటీపీ ఈస్ నాట్ సింథసైజ్డ్, ఏటీపీ ఉత్పత్తి జరగల. ఇన్ రిలేటివ్ రిఫ్రాక్టరీ పీరియడ్ ఏటీపీ సింథసిస్ టేక్స్ ప్లేస్. ఇప్పుడు stimulus, if it is given in absolute refractory period, there will not be any response because there is no ATP. Absolute refractory period లో కనుక ప్రేరణ పడినప్పుడు అక్కడ ఏటీపీ ఇంకా ఉత్పత్తి కాలేదు కాబట్టి ఎటువంటి రెస్పాన్స్ ఉండదు. అదే if the stimulus falls in relative refractory period, already ATP has been resynthesized so that it can respond. Okay, సో రిలేటివ్ రిఫ్రాక్టరీ పీరియడ్లో కనుక ప్రేరేపణ ఇస్తే అదేమొస్తుందంట? స్పందిస్తుంది. కాబట్టి కాంట్రాక్షన్ జరిగింది, రిలాక్సేషన్ జరుగుతుంది కదా. సో అబ్సల్యూట్ రిఫ్రాక్టరీ పీరియడ్, రిలేటివ్ రిఫ్రాక్టరీ పీరియడ్. స్టిమ్యులస్ ఎక్కడ ఇచ్చానని అబ్సల్యూట్లో ఇచ్చాను, రెస్పాండ్ అవ్వదు. స్టిమ్యులస్ ఎక్కడ ఇచ్చాను? రిలేటివ్లో ఇచ్చాను, వెంటనే రెస్పాండ్ అవుతుంది. కాంట్రాక్షన్ జరిగింది, మళ్ళీ రిలాక్సేషన్ జరుగుతున్న టైంలో నేను మళ్ళీ ఏం చేశాను? అబ్సల్యూట్లో ఇవ్వలేదు, మళ్ళీ రిలేటివ్లో ఇచ్చాను, మళ్ళీ ఏమైంది? కాంట్రాక్షన్. ఇంక స్టిమ్యులస్ ఆపేసాను అనుకోండి, అప్పుడు రిలాక్సేషన్ అయిపోతుంది. అంటే నీకు టెటనస్ జరగాలి అని అంటే ఏం జరగాలి? ద స్టిమ్యులస్ షుడ్ ఫాల్ ఇన్ రిలేటివ్ రిఫ్రాక్టరీ పీరియడ్. క్లియర్? క్లియర్ సార్, థ్యాంక్ యూ. ఎనీ అదర్ డౌట్స్? ఇంకేమైనా సందేహాలు ఉన్నాయా? Shall we close this topic now? Okay, thank you.